الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. Verily, those who disbelieve, they will spend their wealth. Here, people are requested before in the few ayahs that Muslims were expected to spend their money, wealth, and energy in the cause of Islam. If you are not ready to do, see your opponents, the disbelievers, they are spending their wealth, they are spending all their energies, all their researches, all their experiments, all their expenditures to hinder the people from the way of Allah. This happens at all times, even it happens at the timeline where you and I are living in different forms. So they will spend it. Allah allows them to spend it so that it will become a regret for them. Then they will be overcome. Though they spend everything, here the people who are really believers will overcome them. And those who disbelieve, they will be towards the hellfire. All of them will be gathered. They will be gathered. The aim is Allah. This Allah allows such wars to take place so that Allah wants to distinguish Allah wants to distinguish the wicked from the good and place the wicked, some of them, over the others. Allah wants to differentiate in this dunya who is really a good person and who is going to be really a wicked person. And all those wicked person, all those evil people, all will be gathered and heap them all. Everybody will be identified all together and everybody will be put them in the hellfire, and those, they will be the losers. Say to those who disbelieve, this is in the context of war. If they cease, will be forgiven for them. If they cease fire, they stop waging war against Islam, then all their past sins will be taken care and that will be forgiven. Of what indeed has passed away, whatever has passed, they will not be treated badly. And if they return, but if they keep repeating it, then verily will precede the practice of the former people. There are earlier communities, so many communities got destroyed because of this, and even these people will be, those examples are eyewitness for people to take measures from. And so far these three ayats were referring towards disbelievers. Now Allah is turning down towards the believers. How you have to handle such kind of a threatening situation for Muslims, and very particularly threatening situation for Islam. And fight them until not be there fitna, until there is no oppression, and becomes the deen kulluhu, becomes the religion, all of it for Allah only. For Allah only. I mean, the religion not just refers to spiritual part of it, but all walks of life, all domains of life, be it the social, economic, political, and you name it, the administration, family, society, medical, banking sector, you can name it, everything should go and should follow the rules and instruction as given by Allah. And if they cease fire, then indeed knows Allah with what they do is all seer. And if they turn away, then know that Allah is your protector and He is the excellent, the protector and the excellent helper. நிச்சயமாக எவர்கள் நிராகரித்தார்கள், இங்கே இயர்லியர் இதற்கு முன்னாடி பல ஆயத்துகள்ல முஸ்லிம்கள் என்னது செலவு செய்வதற்கான முக்கியத்துவம் குறித்து பேசப்பட்டிருக்கிறது. நீங்க செலவு செய்யலன்னா உங்களுக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய, இஸ்லாத்திற்கு எதிராக இருக்கக்கூடியவர்கள் அவர்கள் செலவு செய்கிறார்களே, நீங்க அதை கண்கூடாக பார்க்கிறீங்களே. நீங்க நிச்சயமாக எவர்கள் நிராகரித்திருக்கிறார்களோ அவர்கள் செலவு செய்கிறார்கள் தங்களுடைய செல்வங்களை. செல்வம்னா வெறுமன மணியோட நம்ம சுருக்கிட முடியாது. அவங்களுடைய நேரத்தை, அவங்களுடைய டேலண்ட்டை, அவங்களுடைய கெரியரை, அவங்களுடைய எனர்ஜியை, அவங்களுடைய எக்ஸ்பர்டைஸை, அத்துணையும் எதற்காக செலவு செய்கிறார்கள்? அல்லாவின் பாதையை விட்டு மக்களை தடுப்பதற்காக செலவு செய்கிறார்கள். சபீலில்லா அல்லாவுடைய பாதை அப்படின்னா இஸ்லாத்தை விட்டு மக்களை தடுப்பதற்காக. இஸ்லாத்திற்கு இன்றைக்கு நாம் வாழக்கூடிய காலகட்டத்துல இஸ்லாமோபோபியா இதற்கான ஒரு பரிணாம வளர்ச்சியாக நம்மளால சொல்ல முடியும். இஸ்லாமோபோபியாங்கிற அந்த கான்செப்டை எவால்வ் பண்றதுக்கு எவ்வளவு பிரைன்
திங்க் டேங்கர்ஸ் அதுக்கு பின்னாடி ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க, எத்தனை ஈவெண்ட்ஸ் அரங்கேற்றம் பண்ணியிருக்காங்க, அதுக்கு எவ்வளவு $1 million ஆஃப் மணி இன்வெஸ்ட் ஆயிருக்கு just to build up a concept called Islamophobia. So that is the time of our another of our contemporary world. We see such a kind of practices. Then பிறகு அவர்கள் செலவு செய்கிறார்கள், அவற்றை அல்லாஹ்வும் அவர்கள் செலவு செய்ய விட்டு விடுகிறார். எதற்காக? அவர்கள் மீது அவர்கள் செய்வது அனைத்தும் துக்கமாக மாறுவதற்காக. பிறகு நீங்கள் என்னது வெற்றி கொள்ளப்படுவீர்கள், நீங்கள் ஒரு காலம் என்னது வெற்றி கொள்ளப்படுவீர்கள். யாரு? நிராகரிப்பாளர்களை நோக்கி. பிறகு நிராகரிப்பாளர்கள் இங்கேயும் வெற்றி கொள்ளப்படுவார்கள், நாளை மறுமை நாளிலும் நிராகரிப்பாளர்கள் நரகத்தின் பால் அனைவரும் ஒன்று சேர்க்கப்படுவார்கள். எதற்காக இந்த டிஸ்பியூட்டை, இந்த இஸ்லாத்திற்கு எதிரான இந்த மனநிலையும் அல்ல எதற்காக அலோவ் பண்றான் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டீங்கன்னா, அல்ல பிரிப்பதற்காக, மக்களை தரம் பிரிப்பதற்காக, யாரு கெட்டவர்கள் யார் நல்லவர்கள்னு இந்த உலகத்திலேயே அடையாளம் காட்டுவதற்காக இது போன்றது ஒரு போர் மூடுவதற்கான த்ரெட்டனிங் சிச்சுவேஷனை அல்ல அலோவ் பண்றான். இன்னும் ஆக்குவதற்காக கெட்டவர்களை, அவர்கள் சிலரின் மீது, பிறகு அனைவரையும் என்னது ஒன்று திரட்டுவதற்காக, அனைவரையும் பிறகு அனைவரும் ஆக்குவதற்காக, நரகத்திற்கு அவர்களுக்கு கொண்டு செல்லப்படுவதற்கு ஒரு காரணியை ஏற்படுத்துவதற்காக அல்லாஹ் இவற்றையெல்லாம் அலோவ் செய்யறான். பிறகு இவர்கள் தான் நஷ்டவாளிகள். சமீபத்தில் நடந்த காசாவினுடைய போர் பிறகு நிறைய விமர்சனங்கள், நிறைய கமெண்ட்ஸ்ல ஒரு கமெண்ட், அல்லாஹ் அவர்கள் ஏன் பாதுகாக்கவில்லையே, இந்த போர் அலோவ் பண்றான் அப்படின்னு நினைப்பவர்கள் இந்த ஆயத்துல அவர்களுக்கான ஒரு சில செய்திகள் இருக்கிறது. இப்போ நிராகரிப்பாளர்களை நோக்கி அல்லாஹ் சொல்றான், இறுதி கட்டமாக ஒரு நிராகரிப்பாளர்கள், கூறிவீராக நிராகரிப்பாளர்கள், எந்த போர் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இது போல என்னது அந்த இராணுவ தளபதி இது பேசுவது உண்டு, நீங்கள் விலகி கொண்டால், போரை நிறுத்தி கொண்டால் பிறகு நீங்கள் மன்னிக்கப்படும், அவர்கள் முன் சென்ற எல்லா தவறுகளும் மன்னிக்கப்படும், சாட்சாங்கமாக அவர்களுக்கு தார்மீக ரீதியாக அவர்களுக்கு மன்னிப்பு வழங்கப்படும். ஆனால் நீங்கள் திரும்பினால், அவர்கள் திரும்பினால் பிறகு சென்று விட்டது வழிமுறை முன்னோர்களில். அப்படின்னா இதற்கு முன்னால் இருந்தவர்களுக்கு என்ன கேடுகள் எல்லாம் விளைவித்தனதோ, எப்படி அவர்களுடைய முடிவு இருந்ததோ அந்த முடிவு தான் உங்களுக்கும் ரிப்பீட் ஆக போகிறது. காத்திலுகும், பிறகு அவர்களிடம் போர் புரியுங்கள், எதுவரையில் அவர்கள் குழப்பம். இப்போ போருக்கான எண்ட் என்ன? இந்த இஸ்லாத்திற்கு சாதகமாக இந்த போர் நாம் வெறுமனே என்னது பேட்டில் ஃபீல்டு செய்யக்கூடிய அந்த போர் மாத்திரம் இல்லை, எல்லா முயற்சிகளும் சரி, எதுவரைக்கும் போரிடுங்கள் அவர்களிடம், எதுவரையில் குழப்பம் இல்லாமல் இந்த பூமியில் குழப்பம் முடியும் வரையில் அவர்களிடம் நீங்கள் என்னது போர் புரிய வேண்டும், அவர்களுடன் போரிட வேண்டும், அவர்களுடன் போட்டி போட வேண்டும். ஜா ஜா நானா புலாத்தே ஜா. பிறகு வழிபாடுகள் அனைத்தும் அல்லாஹ்விற்கு உரித்தானதாக. அப்படின்னா இந்த வழிபாடுகள் வெறுமன ஆன்மீக ரீதியானது இல்லை, எல்லா துறைகளும். மனிதன் வாழ்வதற்கு எத்தனை டொமைன்ஸ் ஆஃப் லைஃப் இருக்குமோ, அவனுடைய சமூகம், அவனுடைய சமூகம், அவனுடைய பொருளாதாரம், அவனுடைய வியாபாரம், அவனுடைய கொடுக்கல் வாங்கல், அவன் இருக்கக்கூடிய குடும்பம்னு எத்தனை துறைகள் இருக்குமோ அத்துணை துறைகளும் அல்லாஹ் சொன்னது போல மாறும் வரையில் இந்த முயற்சிகள் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும். எப்பதாங்க இதற்கான முடிவு? இந்த அனைத்தும் அல்லாஹ்வுடைய கட்டளைக்கு உட்பட்டு மாறும் வரையில், ஏன் அரசியல் முதற்கொண்டு, நிர்வாகம் முதற்கொண்டு, நீதித்துறை முதற்கொண்டு அனைத்தும் இறைவன் சொன்ன அந்த வழிகாட்டுதலுக்கு உட்பட்ட ஒரு சிஸ்டமை உருவாக்கும் வரையில் இந்த முயற்சிகள் தொடர்ந்து இஸ்லாத்திற்கு எதிரான இந்த முயற்சிகளும் தொடர்ந்து என்னது நடைபெற்று கொண்டே இருக்கும். பிறகு அவர்கள் விலகி கொண்டால் நிச்சயமாக அல்லாஹ் எவற்றை அவர்கள் செய்கிறார்களோ அதனை உற்று நோக்குபவனாக இருக்கிறான். பிறகு அவர்கள் விலகி கொண்டால் அறிந்து கொள்ளுங்கள், நிச்சயமாக அல்லாஹ் அவன்தான் உங்கள் எஜமானனாக இருக்கிறான், மிக சிறந்த எஜமானன், மிக சிறந்த உதவியாளன். Somebody can present. G's can present. The entire surah has begun. Now Allah is giving the reply on how the Anfal has to be treated. I mean, the spoils of war has to be handled, and what is the Sharia ruling regarding that. Allah says that wa'lamu and know that what you obtain of spoils of the war, of anything, whatever that you obtain out of the spoils of the war, then that for Allah only belongs 1/5 of it. So out of that 1/5 of the amount, 20% of that amount should go to 5 different categories of people. Number 1 is for the messenger,
and second because as a leader of the camp, and for the near relatives and the orphans and the needy and the wayfarer. And if you really believe in Allah, and this process of setting aside 1/5 of the uh, spoils of the war to all these elements of people has to be considered. And even Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, whatever spoils of war that he received, he shared that with a lot of poor people to the in the Medina, that we could read from his, could read from his uh, life biography. And whatever we send to you, our slave, on the day of criterion, the day when met the two forces, and Allah is on everything, is all powerful. Now Allah is telling a logic of how this war took place. So I'm just a minute, I will show you something. And this is the battleground of the war. Battle of the Badr. So Muslims camped here near to a valley, and enemy camps were here. And this is how the Mount Asfal is here. Now Allah is telling, when you were on the side of a valley, when you were on a side of a valley and nearer, and they were in the farther side of the valley, and the caravan were at the lower side. I mean, the caravan was not, caravan is going like here. This is in the lower side. Muslims actually wanted to attack this Abu Sufyan's caravan. I mean, before marching out for the Badr. That's how the opinion came up. But this is the decision of Allah to fight the enemy camp at Badr. So here Allah recalls that and says, and when you were on the side of the valley nearer, and they were, your enemies were in the farther part of it, and the caravans were going on the lower side than you. And if you had made an appointment, surely you would have failed in the appointment. But that might accomplish Allah a matter that was destined. I mean, the war has to take place. That is already decided by Allah. So that was destined, and Allah wants that matter to happen, so that He wants to destroy who have destroyed on a clear evidence, and to make live somebody, and to cause somebody to die. And those who live on a clear evidence, I mean, to make live the people who are living on a clear evidence. This refers to people who are on an Islam. And Allah wants to show to the world that the Islam is a winning force, and it has got a clear idea, and verily, and Allah is all hearing and all knowing. And when, before, this is also an information from Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, that Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and even few had a dream on day before night, and when he showed them to you, when you meet in your eyes, even because they were at a farther distance from the eyesight, or from the perspective of Muslims, they could see only few heads. They could only see few heads. Both are having the same kind of view. And here, when Muslims sees them, they could see only few heads. And He made you as few in their eyes. Both could be able to see only few heads. So both of them assumed that only few people have came up. Now Allah says that Allah wants to accomplish a matter that He has destined. And yeah, sorry, 43rd verse I have missed. When you were shown them by Allah in your dream as few, and if He had shown them to you as many, surely you would have lost courage. And that's how Allah generally happened. Maybe the matter would have been big, but when you initiate, it looks very small, so that you will have some enthusiasm and encouragement to do that. But when, as you go develop, it becomes very big thing. That's how Allah happens with many cases, and you would have lost courage, and surely you would have disputed in the matter. But Allah saved you. Verily, He knows, He is the all-knower of what is in the breast.
And when he showed them to you, when you meet them in your eyes as few, and he made you appear few in their eyes. For both of them, they could only guess that only few have come. Why? Because Allah wants to accomplish the matter that He has decided. Verily, Allah will return all the matters. And O you who have believed, when you meet the force, fasbutu, then be firm, be strong, be convincing, be courageous when you confront them, and remember Allah much so that you may be successful. வாழமு அறிந்து கொள்ளுங்கள், நிச்சயமாக எதை நீங்கள் வென்றீர்களோ ஒரு பொருள் இருந்து. இப்போ கனிமத்து பொருள்களை குறித்து அல்லாஹ் பேசுகிறான். கனிமத்து பொருள்களில் நிச்சயமாக அல்லாவிற்கு அதில் பங்கு இருக்கிறது. அல்லாஹ் என்னது பங்கு இருக்கிறது? 1/5 இருக்கிறது. யாருக்கெல்லாம் இருக்கிறது? தூதருக்கு இருக்குது. அல்லாவிற்கு இருக்கிற பங்கு யாருக்கெல்லாம் கொடுத்தாகணும்? நீங்க இவங்களுக்கு கொடுத்தாகணும். 1/5 பங்கு இந்த நபர்களுக்கு பிரித்தாக வேண்டும். இவர்கள் போரில் பங்கெடுத்தாலும் சரி, பங்கெடுக்காவிட்டாலும் சரி. இன்னும் தூதருக்கு இருக்கிறது, இன்னும் உறவினருக்கு இருக்கிறது, நெருங்கிய உறவினர்களுக்கு, அனாதைகளுக்கு, ஏழைகளுக்கு, வழிபோக்கர்களுக்கு. நீங்கள் இருந்தால், உண்மையில் அல்லாவை நம்பிக்கை கொண்டவர்களாக இருந்தால், நீங்கள் இந்த 1/5 நீங்கள் எனது கொடுக்க வேண்டும். பிறகு எதனையெல்லாம் நாம் இறக்கினோமோ நமது அடியாரில் மீது பிரித்தறிவிக்கக்கூடிய நாளில், யோமல் தக்கா, எந்த நாளில் அவர்கள் சந்தித்தார்களோ, இரண்டு கூட்டங்கள் சந்தித்த அப்படின்னா அந்த மறுமை நாள், அந்த பத்ரு போரில் சந்தித்த அந்த கூட்டங்களில் அல்லாஹ் இந்த கனிமத்து பொருட்களை தர வைத்ததிலிருந்து நீங்கள் இதை பிரித்து தரணும். நிச்சயமாக அல்லாஹ் எல்லா பொருளின் மீதும் பேராற்றலுடையவனாக இருக்கிறான். இப்போ ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் பத்தி எல்லாம் பேசுறான். இந்த போர் நடக்கும்போது எப்படி இருந்துச்சு? இந்த போரில் நீங்கள் எங்க இருந்தீங்க? எல்லோரும் பள்ளத்தாக்கில் இருந்தாங்க. நீங்க சமீபத்திய பள்ளத்தாக்கில் இருந்தீங்க. நீங்கள் இருந்த சமயம் பள்ளத்தாக்கில் சமீபமாக முஸ்லிம்கள் சமீபத்திய பள்ளத்தாக்கில் இருந்தாங்க. அவர்கள் தூரமான ஒரு பள்ளத்தாக்கில் இருந்தாங்க. பிறகு வாகனக்காரர்கள் உங்களுக்கு கீழ் இருந்தது வந்து கொண்டிருந்தாங்க. இந்த 3 பேரும் 3 இடத்துல இருந்து இருந்தீங்க. நீங்கள் வாக்குறுதி செய்து கொண்டிருந்தால் பிறகு தவறிழைத்திருப்பீர்கள் அந்த வாக்குறுதியை. அதாவது நீங்கள் இந்த கேரவேன் அட்டாக் பண்ணணும்னு நீங்க திட்டமிட்டு இருந்தீங்களே, அது செஞ்சிருந்தா அது பேர் இழப்பாக போயிருக்கும் உங்களுக்கு. இந்த வரலாற்று ரீதியாகவும் சரி, அந்த முயற்சியிலும் சரி. எனினும் நிறைவேற்றுவதற்காக அல்லாஹ் ஒரு காரியத்தை அல்லாஹ் நிறைவேற்றுவதற்கு முடிவு செய்து விட்டான். எது முடிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறதோ, ஏற்கனவே அல்லாஹ்வினால் முடிவு செய்யப்பட்டது. என்ன காரியம் அது? அதாவது அழிப்பதற்கு அல்லாஹ் எவனை அழிக்க வேண்டும் என அல்லாஹ் நாடி இருக்கிறானோ அவர்களை அழிப்பதற்கு ஆதாரத்துடன், இன்னும் வாழ வைப்பதற்காக எவர்கள் வாழ்ந்தார்களோ ஆதாரத்தின் பேரில், இந்த ஆதாரத்தின் பேரில் அல்லாவிடமிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய தெளிவான ஆதாரத்தின் பேரில் வாழ்பவர்களை வாழ வைக்கிறதுக்கும், அதற்கு எதிராக இருப்பவர்களை அழிப்பதற்கும் அல்லாஹ் தீர்மானித்து விட்டான். இதன் மூலமாக உலகத்திற்கு ஒரு பெரிய செய்தியை சொல்வதற்கு அல்லாஹ் காத்திருந்தான். அதனால இந்த போர் நடக்கட்டும்னு அல்லாஹ் என்னது அலோவ் பண்ணா. இது முதல் செய்தி. நிச்சயமாக அல்லாஹ் நன்கு செவியுறுபவனாகவும் நன்கு அறிந்தவனாகவும் இருக்கிறான். 2வது செய்தி, பிறகு நிச்சயமாக காண்பிக்கிறான் அல்லாஹ் அவர்களை உம்மது கனவில் குறைவானவர்களாக. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பார்க்கும்போதும் சரி, கனவிலும் சரி, இவர்கள் மிக குறைவானவர்களாக தெரிகிறாங்க. யாரு? எதிரி படையில். அதே போல இவர்களுக்கு அந்த மைதானத்திலிருந்து தூரத்தில் இருப்பதினால் எல்லோரும் என்னது விசிபிலிட்டிக்கு வரல. ரொம்ப கொஞ்சம் பேர் வந்திருக்கிறது போலதான் என்னது இவர்களுக்கான ஒரு கெஸ் இருக்கிறது. 2 பேருக்கு ஒரே காரணம் தான். முஸ்லிம்கள் பார்த்தாலும் அவர்கள் என்னது குறைவானவர்களாக தோன்றியது. அதனால அவங்க கான்பிடென்டாக என்னது அவங்க போருக்கு போக முடிஞ்சிச்சு. 2வது நிராகரிப்பாளர்கள் பார்த்தாலும் இவங்க குறைவானவர்களாக தெரிஞ்சாங்க. காரணம் ஒண்ணுதான், ஆனால் இந்த மோட்டிவேஷன் டிஃப்ரெண்டா இருந்துச்சு. இவர்களுக்கு என்ன மோட்டிவேஷனு? அவர்கள் குறைவானவர்கள் தான் வந்திருக்காங்க, நம்மளால என்ன ஜெயிச்சிட முடியும்னு மோட்டிவேஷன் இருந்துச்சு. அங்கே நிராகரிப்பாளர்களுக்கும் அதே போல என்னது ஒரு மோட்டிவேஷன் இருந்துச்சு. அவர்கள் காண்பித்திருந்தால், அல்லாஹ் உண்மையான அளவை உங்களுக்கு காண்பித்திருந்தால் அதிகமானவர்களாக நீங்கள் துணிவெழுந்திருப்பீர்கள். அல்லாஹ் முஸ்லிம்களை நோக்கி சொல்றான், நீங்க யூ வுட் ஹவ் லாஸ்ட் ஹோப். இன்னும் தர்க்கித்திருப்பீர்கள். அச்சோ இந்த காரியத்தை செய்யணுமா வேணாமான்னு சண்டை போட்டுருப்பீங்க. நிச்சயமாக அல்லாஹ் உங்களை காப்பாற்றுவதற்காக இப்படி ஒரு ஏற்பாட்டை செய்தான். நிச்சயமாக அவன் நன்கறிந்தவனாக இருக்கிறான் நெஞ்சங்களில் இருப்பவற்றை. பிறகு காட்டிய பொழுது உங்களுக்கு நீங்கள் அவர்களை சந்தித்தீர்கள், உங்கள் கண்களில் இருந்து குறைவானவர்களாகவே சந்தித்தீர்கள். இன்னும் குறைவாக காட்டுகிறான், உங்களை அவர்களுடைய கண்களிலும் அல்லாஹ் குறைவாக காட்டினான். ஏன் காட்டினா? இந்த போர் நடைபெற வேண்டும் என்பதற்காக, நிறைவேற்றுவதற்காக அல்லாஹ் ஒரு காரியத்தை எது ஏற்கனவே முடிவு செய்துபட்டு விட்டதோ, இன்னும் நிச்சயமாக அல்லாவிடமே திருப்பப்படும் எல்லா காரியங்களும். இப்படி ஒரு தீர்ப்பு வந்த பிறகு
நீங்கள் எப்படி நீங்க இந்த போர் நடந்துக்கணுங்கிற இந்த பட்டியல் இங்கு கொடுக்கப்படுகிறது. ஓ ஈமான் கொண்டவர்களே, நீங்கள் அவர்களை சந்தித்தால் ஒரு கூட்டத்தை பிறகு உறுதியாக இருக்கு, நீங்கள் துணிவிழந்து விடாதீர்கள். பசுக்குரு பிறகு நினைவு கூறுங்கள் அல்லாவை. நிச்சயமாக ரெண்டுமே சேர்ந்திருக்கணும். இங்க அல்லாவையோடு மட்டும் நிக்கல, முதல்ல உங்களுக்கு துணிவு இருக்கணும். எந்த ப்ராப்ளமையும் எந்த சிச்சுவேஷனை ஹேண்டில் பண்றதுக்கான ஒரு கரேஜினஸ்னஸ் நீங்க நீங்க எக்ஸிபிட் பண்ணணும். அதற்கு பிறகு நீங்கள் அல்லாவை நினைவு கூற வேண்டும் அதிகமாக. எதற்காக? லஅல்லக்கும் துஃப்லிஹூன், நீங்கள் வெற்றி பெறுவதற்காக. With that, I can close the day, inshallah.